अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अकमलिल अकमलीन अजमलिल अजमलीन, सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि व जमीअ उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। সবাই পড়ুন, মহব্বতে পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ
या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल क़मर। अल्लाहुम्मा सल्लि मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाहुम्मा सल्लि मौलाना मुहम्मद व अला आले। सबाई प्राण खुले महब्बत बोलें बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ सल्लु अलैहि। तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू ही आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा हसनत जमीअ सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहब्बत पुरन सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा सुब्हानल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ओ आलमो का मालिक है हर शय का वो खालिक है। वो आलमो का मालिक है हर शय का वो खालिक है। वही तो सबका राज़िक़ है वही तो सबका राज़िक़ है। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा
সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা रहमान रहीम है उसका नाम, रहमत है उसका सब पर आम। रहमान रहीम है उसका नाम, रहमत है उसका सब पर आम। उसी को पुकारो सुबह शाम, उसी को पुकारो सुबह शाम। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উপস্থিত সুপ্রসিদ্ধ পীরে কামেল মুর্শিদে মারহাব উস্তাদুল উলামা, বিশেষ করে যিনি কুতুবুল ইরশাদ প্রফেসর আব্দুল খালেক রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য উস্তাদ হযরতুল আল্লামা শাহ সুফি আলহাজ মুফতি মনিরউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহির পবিত্র ইসারে সওয়াব ও কবরবাসীদের রূহের মাগফিরাত কামনায় আজকের এই 107তম পবিত্র ওরস মোবারকের সম্মানিত সভাপতি, আপনাদের এই গ্রামের কৃতি সন্তান, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের রওনক, কাইতলা উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য নিকাহ ও তালাক রেজিস্ট্রার বন্ধুবর কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ফুরকান উদ্দিন সাহেব, বারাকাল্লাহু তাআলা ফি হায়াতিহি ওয়া ইলমিহি ওয়া জুহদিহি, সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আজকের মাহফিলের সম্মানিত সহ সভাপতি, নোয়াগাঁও গ্রামের সন্তান জনাব হযরত মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব, আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান, মেহমানে আলা, রাহবারে শরীয়ত ও তরিকত, আওলাদ রাসূল আলহাজ আল্লামা শাহ সৈয়দ ইমদাদউদ্দিন আল হুসাইনি সাহেব মুদ্দাজিল্লাহুল আলী, বারাকাল্লাহু তাআলা ফি হায়াতিহি, সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আজকের মাহফিলের যিনি আসলেই প্রধান, কি বলবো, মধ্যমণি বলা চলে, আমি যার প্রতিবাদী করছি, আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই পোস্টারটা ফুরকান উদ্দিন ভাই দেখে নাই, যদি দেখতেন তাহলে এই ভুলটা হতো না। কারণ শাহ আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহুদ্দিন সাহেবের নাম আমার নিচে, যা আমার কাছে অত্যন্ত অপরাধ মনে হচ্ছে। আমি নিজেকে বিশ্বাস করি যে আমি তার এলেমের যেই বহর, আমি তার পায়ের ধুলির সমান। তিনি উস্তাদুল উলামা, আমি এনামুল হক কুতুবীর চাইতে আরো বড় বড় মুহাদ্দিস, বড় বড় ফকিহ, হাজার হাজার তার উস্তাদ, আলহামদুলিল্লাহ বলে।
ওনার নামটা আমার নিচে আমি নিজেকে অত্যন্ত কি বলবো প্রস্তুত মনে হচ্ছে, এবং আমি হুজুর যদি থাকতেন আমি মাফ চাইতাম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে এটা ভুল, তারা বুঝতে পারিনি। যাই হোক, আলেম ওলামার ইজ্জত করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? আমি যদি এখানে প্রাউড ফিল করি যে বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন আলেমের নাম আমি এনামুল হক কুতুবীর নিচে, তাহলে আমাকে ধ্বংস করতে আমার আল্লাহ 1 সেকেন্ডও সময় লাগবে না। আমি হৃদয়ের গভীর থেকে বলছি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত মর্মাহত। তিনি আমার নামটা দেখেছেন, তার উপরে তিনি যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, এটা না বুঝে হয়েছে, আল্লাহ মাফ করুক, সকলে বলেন আমিন। ভবিষ্যতে যেন এমনটা না হয়। এখন আমাদের অবস্থাটা এমন হয়েছে, লাল সবুজের পাগড়ি যদি মাথায় থাকতে পারে আর জিকিরের মধ্যে যদি 2-4 গজল পেতে পারে, হ্যাঁ আল্লাহ যে সুন্নিয়তের 12টা বাজায় আসছে, এটা আমরা এখন টেরই পাচ্ছি না, আর কয়েকদিন পরে টের পাবেন। সালাফিরা আমাদের পুরো মাঠ দখল করে নিচ্ছে, অথচ তাদের ওয়াজ করতে সুর লাগে না, গানও লাগে না, গজলও লাগে না, শানও লাগে না, মানও লাগে না। কি মিথ্যা বলছি নাকি? কিন্তু আমরা যুবকদের, আমাদের সুন্নিদের শান লাগে। মাহফিলে গেলে হুজুর একটু টান দিয়ে গজল, এই ধরনের যে প্রোগ্রাম গুলো, এটা তো টানের প্রোগ্রাম না নিয়া, এটা তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঠিক কিনা বলেন? এখানে প্রতি বছরে একটা করে ক্লাস হয় এবং এটার কারিকুলাম সুনির্দিষ্ট। কারিকুলাম তো এই বাংলাদেশের পৃথিবীর কোন মানুষের বানানো কারিকুলাম নয়, আল্লাহ এবং তার হাবিব প্রদত্ত। সুবহানাল্লাহ। বিশ্বাস হয়? কারিকুলামের নাম কি? কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন এবং শিক্ষার প্রাসঙ্গিক উপাদান হলো 3টা। কয়টা? ভালো করে বুঝছেন? শিক্ষা, এই যে শিক্ষা, শিক্ষার প্রাসঙ্গিক উপাদান 3টা। একটা হলো শিক্ষার্থী, 2 নাম্বার হলো শিক্ষক, 3 নাম্বার হলো কারিকুলাম। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কারিকুলাম, এই 3-এর সমন্বয় হলো শিক্ষা। যিনি শিখান তিনি শিক্ষার্থী, ছাত্র। যিনি শিখান তিনি শিক্ষক, আর যেটা শিখান এটা হলো কারিকুলাম। যেমন আমাদের স্কুল বলেন, মাদ্রাসায় বলেন, একটা সুনির্দিষ্ট কারিকুলাম থাকে সরকার প্রদত্ত, প্রত্যেক দেশে। ওই কারিকুলাম যতটা সাবজেক্ট থাকে এগুলোই তো আমরা পড়াই, ঠিক কিনা? এই যে বইগুলো পড়াই, এটা হলো কারিকুলাম। আর যিনি পড়ান তিনি শিক্ষক, যিনি পড়েন তিনি হলো ছাত্র, শিক্ষার্থী। আমাদের স্কুল মাদ্রাসাতে যেমনি করে কারিকুলাম আছে, শিক্ষক আছে, শিক্ষার্থী আছে, আল্লাহর হাবিবের সময়কাল থেকে এই পর্যন্ত এই ধরনের ইহতিফাল মাহফিলগুলোতেও শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কারিকুলাম আছে। আসলে নাই বলেন? আমার নবীজি প্রথমত শিক্ষক ছিলেন। প্রথম হলো শিক্ষক হলেন আল্লাহ। প্রথম শিক্ষক কে? আল্লাহ। কবির হুজুর আল্লাহ বা শিক্ষক হয় কেমন? তা আমার কথা না, আল্লাহ তো বলেছেন আল্লামাল কুরআন। আল্লামা ইউআল্লিমু শব্দের অর্থ হলো তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। তো শিক্ষা যদি দিতে হয় ছাত্র লাগবে কিনা? ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষক দেওয়া, শিক্ষক হওয়া যায়। তো আল্লামাল কুরআন, তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তো তিনি কে? তিনি হলেন আর রহমান। আর রহমান কে? কি শিখিয়েছেন? কুরআন। এটা হলো সাবজেক্ট, কারিকুলাম। যিনি শিক্ষক তিনি আর রহমান। যেই বিষয় তিনি শিখিয়েছেন সেটা আল কোরআন। যাকে শিখিয়েছেন খালাকাল ইনসান, অর্থাৎ আমাদের নবী, প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়েছেন আল্লাহ। তাহলে আল্লাহ হলেন কোরআনের প্রথম শিক্ষক, আমার নবী হলেন প্রথম ছাত্র, কোরআন হলো প্রথম কারিকুলাম। সুবহানাল্লাহ। বলতে পারেন হুজুর 1400 বছর আগে না কোরআন আসলো? এর আগে না। জিবরাইল আমিন যে কোরআনে কারীম আল্লাহর হাবিবের কাছে নিয়ে এসেছেন, জিবরাইল আমার নবীকে কোরআন শিখান নাই।
তিনি সময়ের ভেদে প্রয়োজনের তাগিদে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজির কাছে সময়ে সময়ে গোটা 23 বছরে ফরমান নিয়ে এসেছে। কারণ কোরআন হলো শরীয়তের দলিল, যখনই যেটা হুকুমের প্রয়োজন আল্লাহ তা পাঠিয়েছেন। 23 বছরে গোটা 30 পারা কোরআনে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। কিন্তু জিবরাইল কোরআনের শিক্ষক নন, বুঝতে হবে। জিবরাইল কোরআনের যদি শিক্ষক হতো তাহলে আল্লামাল কোরআন এই আয়াত অস্বীকার করা হয়। আল্লামাল কোরআন মানে আল্লাহ কোরআন শিখিয়েছেন। তো জিবরাইলও যদি কোরআন শিখায়, আল্লাহও যদি কোরআন শিখায়, আল্লাহও কোরআনের শিক্ষক, জিবরাইলও শিক্ষক, এটা কি মানার কোনো সুযোগ আছে নাকি? এজন্য মুফাসসিরিন কিরাম বলেন রাসূল দুই প্রকার, রাসূলে বেইখতিয়ারি, রাসূলে বাইখতিয়ারি। ক্ষমতা সম্পন্ন রাসূল এবং ক্ষমতা ছাড়া রাসূল। রাসূল শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। রাসূল শব্দের অর্থ কি? প্রতিনিধি। যেমন আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়, তিনি হলেন সরকারের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হলেও তিনি ক্ষমতা সম্পন্ন। সরকার তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার যাবতীয় দায় দায়িত্ব দিয়েছেন। সরকারের যত ফরমান হুকুম তিনি এই জেলায় বাস্তবায়ন করবেন, নাকি ডিসি সাহেবের কাছে সমস্ত অথরিটি তার কাছে, তিনি নির্বাহী ক্ষমতার মালিক, তিনি সব বাস্তবায়ন করবেন। যেই সেক্টরে বলেন, শিক্ষা বলেন, ত্রাণ বলেন, স্বরাষ্ট্র বলেন, সব তিনি সরকারের রাসূল। সরকার তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন আইন বাস্তবায়নে। আবার সরকারের যে নির্দেশনামাটা, এটাও কেউ না কেউ তার কাছে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ খামবন্দি চিঠিটা, ফরমানটা সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল থেকে ডিসির কাছে পাঠানো হয়। যিনি চিঠিটা নিয়ে আসেন তিনিও আমাদের মতো লোকাল কোনো ব্যক্তি না, তিনিও সরকারের ব্যক্তি, ঠিক কিনা? আচ্ছা, এখন বলেন, যিনি চিঠিটা নিয়ে আসেন তিনি যদি চিঠি যেহেতু তার কাছে আছে, আর তিনি যদি ব্রাহ্মণবাড়িয়া নেমে এই চিঠির হুকুম বাস্তবায়ন করা শুরু করে দেয়, তার হুকুম কেউ মানবে? কারণ সে তো চিঠি আনার বাহক, চিঠিটা পৌঁছাবেন, কিন্তু আইন বাস্তবায়নের ক্ষমতা তার না। আইন বাস্তবায়নের ক্ষমতা হলো ডিসি। তো ডিসি হলেন ক্ষমতা সম্পন্ন। আর পিয়ন বেচারা যে চিঠি নিয়ে আসেন তিনিও সরকারের, কিন্তু তিনি হলেন ক্ষমতা ছাড়া। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? তো জিবরাইল আমিন কোরআন নিয়ে এসেছেন। জিবরাইল আমিন যে কোরআন নিয়ে আল্লাহর হাবিবের কাছে এসেছেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন বটে, কিন্তু কোরআনের আইন বাস্তবায়নের ক্ষমতা আল্লাহ জিবরাইলকে দেয় নাই। কোরআনের আইন, শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষমতা আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন, ঠিক কি না বলেন? আমার নবীজি হলেন কি? রাসূলে বাইখতিয়ার, ক্ষমতা সম্পন্ন রাসূল। এখন বলবেন জি 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 ভাই আমার, এখন জিবরাইল আমার নবীকে কোরআন শিখাচ্ছে, বিশ্বাস হয়? তাফসীরে হারান দিচ্ছি, তাফসীরে ফুরুজুর রহমান আলিফ লাম মিম এর তাফসীর করতে গিয়ে তিনি লিখেন, সূরা মারইয়াম যখন নাজিল হলো, কাফ হা ইয়া আইন সাদ নাজিল হওয়ার পরে জিবরাইল বলতেছে, হুজুর বলেন কাফ। আল্লাহর হাবিব বলেন ওলিম, ওলিম তো বাইরে জানা হো, আমাকে জানানো হয়েছে, আমি জানি। হুজুর বলেন হ্যাঁ ওলিম তো বাইরে জানা হো, আমি তো জানি। জিবরাইল বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই আয়াতে কারিমা নিয়ে আমি তো কখনো আপনার সামনে হাজির হই নাই, আপনি কেমন করে জানেন? আমি তো আয়াত আর কোনদিন আপনার কাছে আসি নাই, প্রথম আসলাম। আল্লাহর হাবিব বলেন, ও জিবরাইল, তুমি কি মনে করেছো তুমি আমারে কোরআন শিখাও? না রে জিবরাইল, না না। যখন তুমি জিবরাইলকে আমার আল্লাহ বানায় নাই, শুধু তুমি জিবরাইল নও, তোমার মতো পুরো ফেরেশতা আল্লাহ বানায় নাই। আরশ, কুরসি, লৌহ কলম কোন মাখলুকাতের যখন আল্লাহ তৈরি করেন নাই, যখন আমার রব আর আমি একা, তখন আমার আল্লাহ নিজে
আমারে কোরআনে কারীম শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ তখন কোরআনে কারীম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। এজন্য আমার নবীজি বলেছেন বুইস্তু মুআল্লিমান, আমি তোমাদের কাছে শিক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমার নবী কি কথা বলেন না, কি কি মানতে অসুবিধা আছে নাকি? নাকি আমার নবী মূর্খ? আমার নবী লেখাপড়া জানে না, কিছু জানে না। আমার নবী জানে না। আরে বেটা, জানা হলো এক জিনিস আর বলা হলো আরেক জিনিস। আমার নবী লেখেন না, আমার নবী পড়েন না। মানাবি কারীম, আমি পড়নেওয়ালা নই। এর অর্থ এই না যে আমি পড়তে জানি না। আমি পড়ি না আর পড়তে জানি না, কথা কি এক কথা? এজন্য ঈমান লাগে, মাইন্ডসেট। যারা অন্তরের মধ্যে আল্লাহর হাবিবের ফজিলত, আল্লাহর হাবিবের মর্যাদা লালন করে, তারা অর্থ করেন আমি পড়ি না। আর যারা নাকি আল্লাহর হাবিবের মর্যাদা অন্তরে লালন করে না, নিফাক রয়েছে, তারা অর্থ করেন আমি পড়তে জানি না। কিন্তু আমার নবীজি শিক্ষক হয়ে আসলেন, যিনি শিক্ষক হন। আর আমার আল্লাহ কি এমন কৃপণ যে আমার নবীরে কিছু শিখাইছেন আবার কিছু রাইখা দিয়েছেন? আমার নবী কি ছাত্র হিসেবে এত খারাপ যে আল্লাহ যা শিখাইছে তা মনে রাখতে পারে নাই? আর আমার আল্লাহ কি শিক্ষক হিসাবে এমন নাকি যে কিছু রাখছেন কিছু শিখাইছেন? ও প্রাণের ভাইরা, আল্লাহর হাবিব শিক্ষক। পৃথিবীবাসী কিয়ামত পর্যন্ত মানতে বাধ্য হবে আমার নবী শিক্ষক। না মেনে উপায় নাই। আপনারা মানেন? দলিল যারা মানতেন আমি এটা চাই না, একটু চিন্তা করেন, সহজ কথা ভাবেন। বাংলাদেশ পরিচালিত হয় লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে। আমাদের পাশের দেশ ভারত পরিচালিত হয় লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে। পাকিস্তান পরিচালিত হয় লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে। আমেরিকা পরিচালিত হয় লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে। আপনি যদি রাজনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করেন, পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র, প্রায় 90% রাষ্ট্র পরিচালিত হয় লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে। কিন্তু পৃথিবীবাসী লিখিত সংবিধানের আইডিয়াটা কোথায় পেলেন? লিখিত সংবিধানের আইডিয়াটা তাদেরকে কে জানালো? বাংলাদেশের সংবিধান দেখেন না কত দাম সংবিধানের মধ্যে। সংবিধান মধ্যে হতে হবে, একদল কয় এমনে না, একদল কয় হেমনে, কইটা না। সংবিধান যেমনে আমরা এমনে। তাইলে বাংলাদেশের আইন বলতে যা বুঝায়, সংবিধান যা দেয় তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই। সংবিধান দেশ পরিচালনার স্বার্থে ব্যবহার হয়। এই সংবিধানের আইডিয়াটা পৃথিবীবাসীর কাছ থেকে পেলো, কার কাছ থেকে পেলো? এই পৃথিবীতে লিখিত সংবিধান আর কোনোদিন ছিল না, আগে ছিল না। প্রথম লিখিত সংবিধান নামে যেই সংবিধান রচিত হয়, সেই সংবিধান রচনা করেন আপনার আমার নবী, প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর সেই লিখিত সংবিধানের নাম হলো মদিনার সনদ। মদিনার সনদের আগে পৃথিবীতে কোন লিখিত সংবিধান ছিল না। তাহলে বিশ্বের যে রাষ্ট্রগুলো লিখিত সংবিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, তাদের উস্তাদ হলেন আমার নবী। কথা কোন ঠিক কিনা? আমেরিকা, তার উস্তাদ আমার নবী। পৃথিবীর যত বড় রাজনীতির হোক, তার উস্তাদ আমার নবী। আপনি বলবেন চিকিৎসা বিজ্ঞান, যারা ডাক্তার তারা তো দামি মানুষ, কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান যতই উন্নত হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে এই যুগে আমার নবী ১৫০০ বছর পরে এসেও চিকিৎসা বিজ্ঞান যত উন্নত হয়েছে, আমার নবী ১৫০০ বছর আগেই তার আইডিয়া আমাদের দিয়ে দিয়েছে। আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাদের বুঝার জন্য। আমাদের কয়েক বছর আগে আমাদের একটা মহামারী গেল, করোনা ভাইরাস। মনে আছে আপনাদের? করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাস আমাদেরকে অনেক নতুন নতুন তথ্য দিলেন, নতুন নতুন শিক্ষা দিলেন, আমরা শিখলাম। এমন সুন্দর সুন্দর নাম শিখাইছেন যেগুলো আমরা আগে ভাবি নাই। লকডাউন, ডাউনটাউন শিখাইছেন, কি শিখেন না আপনারা? লকডাউন আগে কি জানতেন? লকডাউন করোনা, এই কোভিড-19 থেকে বাঁচার জন্য আমাদের যে ফর্মুলা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তার মধ্যে একটা ফর্মুলা ছিল এই যে বারবার হাত ধুইতে হবে।
মনে আসেনি আপনাদের? মানে হাতের মধ্যেই যত সব, হাত যদি পরিষ্কার থাকে মুখে যাবে না, নাকে যাবে না, ভাইরাস আপনাকে আক্রমণ করবে না। এই জন্য বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। আমরা হাত ধুইছি কি ধুইছি, বাজারে গেলে ধুইছি, সবজি ধরলে ধুইছি, ঠিক কিনা বলে? আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন খুললাম, সরকার আইন করলো ট্যাপ রাখতে হবে, সাবান রাখতে হবে। বাচ্চারা গেট দিয়ে ঢুকবে আর হাত ধুইবে। হাত দিবেন কত সেকেন্ড মনে আছে? 20 সেকেন্ড কমপক্ষে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদেরকে এই ফর্মুলা দিলেন, ভাইরাস থেকে যদি বাঁচতে হয় বারবার হাত দিতে হবে, কমপক্ষে 20 সেকেন্ড দিতে হবে। 2020 সালে এসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদেরকে এই ফর্মুলা দিলেন। আর কোরআন 1500 বছর আগে আমাদেরকে ফর্মুলা দিলেন, ফাকসিলু ওযুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাফিক। তোমরা যখন নামাজ পড়তে যাবে, নামাজের ইচ্ছা করবে, তখন তোমরা চেহারা ধৌত করবে। আমরা জানি ওযুর মধ্যে 4টা ফরজ। কয়টা? এর মধ্যে একটা ফরজ হলো চুলের গুড়ি থেকে থুতির নিচ পর্যন্ত, এক কানের লতি থেকে আরেক কানের লতি পর্যন্ত ভালো করে চেহারাটা ধৌত করা। এটা হলো ওযুর মধ্যে 1 নাম্বার ফরজ। ঠিক কিনা বলেন? এটা ফরজ। আমার নবী কেমন ডাক্তার? আমার নবী বলেন, উম্মত আমার আল্লাহ বিধান করেছেন, ফাকসিলু ওযুহাকুম, তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করো। উম্মত আমার চেহারাটা প্রথমেই ধুইবে না, চেহারা ধোয়ার আগে কিছু কাজ করবে। কি কাজ? 1 নম্বরে কবজি পর্যন্ত 2টা হাত ভালো করে ধৌত করবে। আসেনি? আসেনি? ওযুর মধ্যে প্রথম সুন্নাত, আপনি যখন ওযু শুরু করবেন হাতের কবজি পর্যন্ত ভালো করে ধৌত করবেন। কয়বার? জোরে কোন? 3 বার। আমার নবী বললেন 3 বার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলল 20 সেকেন্ড। ঠিক কিনা? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলল 20 সেকেন্ড। আমার নবী বললেন 3 বার। আপনি 3 বার ধৌত করে দেখেন 20 সেকেন্ডের চেয়ে বেশি হয়। ঠিক কিনা বলেন? আবার একবারে বেশিও না, পরিমাণটা কাছাকাছি। 3 বার হাত ধৌত করতে 20 সেকেন্ডের কাছাকাছি সময় লাগে। এই 3 বার ধৌত করার বিধান দিলেন আমার নবী। হাতটা যখন পরিষ্কার, আমার নবী বলেন, না রাখো, এখনো তোমরা চেহারা ধৌত করবে না। চেহারা ধোয়ার আগে আরেকটা কাজ করো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের জানান দিলেন, মুখ দিয়ে একটু জীবাণু ঢোকে। আমার নবী বললেন, ওযু করার আগে তোমরা এবার হাতটা ধুয়ে মুখের ভিতরে পানি ঢোকাও, একেবারে গড়গড়া পর্যন্ত গড়গড়া করে ভালো করে মুখটা ধৌত করো। এবার মুখটা ধৌত করার পরে আমার নবী বললেন, রাখো, এবার তোমরা চেহারাটা ধৌত করবে না, তোমরা এবার নাকের ভিতরে পানি ঢোকাও, নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত ভালো করে ওয়াশ করে পরিষ্কার করো। নাকটা পরিষ্কার করলাম, মুখটা পরিষ্কার করলাম, হাতটা পরিষ্কার হলো। 3টা সুন্নাত পালনের পরে আমার নবী বলেন, এবার তোমরা চেহারাটা ভালো করে ধৌত করো। তাইলে বোঝা গেল হাত ধোয়ার ফর্মুলা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের দিলেন 2019 সালে, আর আমার নবী দিলেন 1500 বছর আগে। 1500 বছর আগে আমার নবী ফর্মুলা দিলেন, ওযু করলে হাত ধুইতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদেরকে যে ফর্মুলা দিলেন, এই ফর্মুলার কাছে কি আমার নবীর যে সুন্নাত দেখি সেকেলে, তা বোঝা গেল আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে আমার নবীর যে সুন্নাত ওটা 1500 বছর এগিয়ে। আওয়াজ দিয়ে বলে ঠিক কিনা? তাহলে আমার নবী শিক্ষক। আমার নবী কি? তিনি বললেন, বলিস্তু মুআল্লিমান, আমি তোমাদের শিক্ষক। আমার আল্লাহ বললেন, আমি শিখালাম। এই জন্যই তো কবি বলেন, না লেখে না পড়ে খায়রুল ওয়ারা, না লেখে না পড়ে খায়রুল ওয়ারা, শাগিরদে রশিদে হক তাআলা, শাগিরদে রশিদে হক তাআলা। আল্লাহর হাবিব পৃথিবীর কোন মক্তবে পড়ে নাই, আল্লাহর হাবিব পৃথিবীর কোন মাদ্রাসায় পড়ে নাই, পৃথিবীতে তার কোন শিক্ষক নাই, শিক্ষক নাই, পৃথিবীর কারো কাছে আমার নবী শিখেন নাই। কিন্তু
কিন্তু তিনি শিক্ষক। পৃথিবীবাসী কিয়ামত পর্যন্ত তা অস্বীকার করতে পারবে না। পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যেই সেক্টরে যাবে ওই সেক্টরে দেখা যাবে আমার নবী শিক্ষক। তাইলে তিনি কার কাছে শিখলেন? সাগরে রশিদে হক তাআলা আমার নবী এমন এক বিদ্যাপীঠে শিখেছেন যেখানে শিক্ষক একজন, ছাত্র একজন। ছাত্র আমার নবী, শিক্ষক আমার আল্লাহ। শিক্ষক কে? শিক্ষক আমার আল্লাহ। আমার নবী হলেন শিক্ষক, ছাত্র আমার আল্লাহ হলেন শিক্ষক। জিবরাইল আমার নবীর শিখাই নাই, ঠিক কিনা? এই যে কারিকুলাম আল কুরআন, এই কারিকুলাম এত দামি কারিকুলাম। আমাদের বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশে 5 বছর 7 বছর পর পর কারিকুলাম চেঞ্জ হয়। আপনারা যেটা বুঝবেন, আমরা বুঝি আমাদের দেশে গ্রাম দেশের মানুষ কইও না, ও বই বদলাইছে, স্কুলে বই বদলাইছে। আপনারা ছোটবেলা যা পড়ছেন 6, 7 এখন কি বই আছে? বই বদলাইছে না? আমাদের দেশের মানুষ বই বদলাইছে। বদলাইছে মানে কি? বদলাইছে মানে কারিকুলাম চেঞ্জ হয়েছে। আগেরটা বাদ, নতুন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা আপনি যদি কারিকুলাম চেঞ্জ না করেন তাহলে চলতে পারবেন না। আমরা যদি এখন অ্যানালগ সিস্টেমে পড়ে থাকি আর বিশ্বায়ন যখন এত উন্নত ইন্টারনেট আর ডিজিটালাইজ, তখন কি আপনি এইভাবে পড়ে থাকলে হবে? এখন চিঠি পাঠাইতে কি অবস্থা? 1 সেকেন্ড লাগে, দরকার কাজ করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠায় দাও, ইমেইলে পাঠায় দাও। হোয়াটসঅ্যাপ ইমেইলে পাঠাইতে 1 সেকেন্ডও লাগে না। আপনি যদি কোন বলেন আইটেম দরকার নাই, আরেকটাই ভালো আছে, পিওন দিয়ে পাঠাও। কি কর? ঢাকা থেকে সিবিআই তে 1 সপ্তাহ, এরপর আমরা খুঁজে পাইতে আরো 3 দিন, ঠিক কিনা? 10 দিন। তাহলে ঘটনা কি? ঘটনা হলো এখন বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনাকে ইন্টারনেট জানতেই হবে, ঠিক কিনা? বুড়া বুড়া মানুষ ব্যাংকে চাকরি করে, এখন ব্যাংকিং পদ্ধতি সব অনলাইন ভিত্তিক। যদি কয় বলে না সারা জীবন বালাম দেখাইছি না, কেউ বড় বড় রেজিস্টার ব্যাংকের মধ্যে থাকতো না, এই দুরুসা বুসা খালি লেখতো, টাকা পুষ্টিং দিত আর টাকা দেখতো। যদি কয় বলে আগে চলছি আমি এখন চালাবেন, ব্যাংকের চাকরি থাকবো অনলাইন। আগে যেই ব্যাংকের টাকা সেখান থেকেই তুলতে হতো, এখন কি তা দরকার আছে? নোয়াগাঁও বাজারের ব্যাংকে আপনি অ্যাকাউন্ট করেছেন, অনলাইন অ্যাকাউন্ট। আপনি যদি মনে করেন এখানে একটা সোনালী ব্যাংক থাকে বা জনতা ব্যাংক থাকে, যে কোনো ব্যাংকই হোক, আপনি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট করেছেন, চেক বইটা নিয়ে যদি ঢাকায় কোনো এই ব্যাংকে ঢুকেন টাকা পাবেন, ঠিক কিনা? এটা ঘটনা কি? ঘটনা আমি না বুঝাতে চাচ্ছি। বিশ্বায়নের যুগে আপনাকে চলতে গেলে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ব দাতা আপনাকে সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। এখন আপনি যদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, আপনি যদি আগের মতো ল্যাংজনে ভূ ধরে পড়ে থাকেন যে না আগেরটাই বালা, চলতে পারবেন না। পরিবর্তন যুক্ত বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশে 5-7 বছর পর পর কারিকুলাম বদলায়, কিন্তু আমার আল্লাহ যে কারিকুলাম দিলেন কুরআন, আমার নবী তাকে দিয়ে গেলেন সুন্নাহ, 1500 বছর ধরে চলছে, আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত এই কোরআন পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হবে না। বিজ্ঞান যত উন্নত হবে, আল কোরআনুল হাকীম, কোরআন তার চেয়ে উন্নত। আওয়াজ দিয়ে বলেন মারহাবা। বিজ্ঞান যত উন্নত, কোরআন তত উন্নত। ভাইরা আমার, কোরআনের ধারক বাহককে, কোরআন কার সম্পদ? কোরআন হলো মুসলমানদের সম্পদ। সুবহানাল্লাহ বলেন। হুদাল লিল মুত্তাকিন, আল্লাহ মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে কোরআন দিয়েছেন। বলতে পারেন হুজুর কোরআন শুধু ঈমানদারের সম্পদ, রাহমাতুল লিল মুমিনিন, কোরআন ঈমানদারের জন্য রহমত। এই দিক থেকে চিন্তা করলে ইউদিল্লু বিহি কাসীরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা, আমার আল্লাহ সতর্ক করেছেন এই কোরআন পড়ে অনেক মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, আবার এই কোরআন পড়ে অনেক মানুষ হিদায়াত পাবে। কথা কি বুঝাইতে পারি না?
কোরআন শরীফ যে পড়ে, কোরআন পড়ে ইউদিল্লু বিহি কাসীরা, কোরআনের দ্বারা পথভ্রষ্ট হবে অনেক, ওয়াহদি বিহি কাসীরা, কোরআনের দ্বারা হেদায়েত পাবে অনেক। কোরআন পড়া পথভ্রষ্টের সংখ্যাও কম হবে না, আবার কোরআন পড়ে হিদায়াত প্রাপ্তির সংখ্যাও কম হবে না। তাহলে কোরআন পড়ে পথভ্রষ্ট হবে কেন? কোরআন না বুঝার কারণে, ঠিক কিনা? এখন কোরআন যদি আপনি বুঝতে হয়, আমাদের দেশে এখন মুফাসসিরের কোনো অভাব নাই। নাম থাকলেই তো তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল হলে তো জানটা বাঁচে। জানটা বাঁচে এই জন্য, ওয়াজ শব্দের অর্থ হলো উপদেশ দেওয়া। উপদেশ দেওয়া সহজ, সহজ কিনা? উপদেশ দিল যে ভাই আপনি এমনি চলবেন, এমনি চলবেন, এমনি চলবেন, এভাবে চলবেন, এভাবে চলবেন না, এটা হলো উপদেশ, ওয়াজ, নাসিহাত। কিন্তু তাফসীরুল কোরআন যদি হয়, তাহলে কামা হাক্কুহু, কোরআন দিয়ে আল্লাহ যা বুঝাতে চেয়েছেন আপনাকে তাই বুঝাতে হবে, তার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এই পিছনে কথা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? আলোচনা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? এখন কোরআনের মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ পথভ্রষ্ট, অধিকাংশ মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত। এখন আমি যদি বলি কোরআন শরীফ বুঝার ক্ষমতা, কোরআনের তাফসীর বুঝার ক্ষমতা কামা হাক্কুহু, যথাযথ পৃথিবীর কোন মানুষের নাই। কোরআনের প্রধান মুফাসসির, একমাত্র মুফাসসির যিনি কোরআন সর্বতোভাবে বুঝেন, তিনি একজনই, তিনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর হাবিব ছাড়া আর পৃথিবীতে কোরআনকে সঠিকভাবে 100% বুঝেছে এই দাবি করার কোনো মানুষ নাই। আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন কোরআন? পৃথিবীর কারো পক্ষে চ্যালেঞ্জ করে সঠিকটা বলা দুরূহ। এই জন্য কোরআন শরীফের তাফসীর করেছেন প্রথম আমার নবীজি। এই জন্য দেখবেন সহিহ বুখারীতে কিতাবুত তাফসীর নামে অধ্যায়, সহিহ মুসলিম শরীফে কিতাবুত তাফসীর নামে অধ্যায় আছে। কিতাবুত তাফসীর বলতে আল্লাহর হাবিব কোরআনের তাফসীর করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আপনি আগের যে পরিধানযোগ্য তাফসীরগুলো, তাফসীরে তাবারি, অনেক আগের তাফসীর আমার কাছে আছে, আমি দেখেছি, আমি আশ্চর্য হয়েছি। আল্লামা তাবারি তিনি কোরআনের তাফসীর করেছেন, একটা কথাও নিজ থেকে বলেন নাই, প্রত্যেকটা আয়াতের তাফসীর করেছেন আল্লাহর হাবিবের হাদিস দিয়ে। ইয়া আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন? সব হাদিস। কারণ আমার নবী হলেন কোরআন বুঝনেওয়ালা, কারণ কোরআনের ছাত্র হলেন আমার নবী, আর শিক্ষক হলেন আমার আল্লাহ। আমার নবীর পক্ষে কোরআন বোঝা সম্ভব, আর কারো পক্ষেই কোরআন যথাযথ বোঝা সম্ভব নবীর মাধ্যম না। এখন আসেন ভাইরা, ইয়াহদি বিহি কাসীরা, কোরআন তো অনেককে হেদায়েত দেয়, আবার অনেককে গোমরা বানায়। এই জন্য কে কোরআন নি বুঝে, কে কোন কোরআন হেদায়েত দেয়, কাকে গোমরা বানায়। মদিনাওয়ালার সাথে যার সম্পর্ক আছে, ইন্নামা আনা কাসিমুন ওয়াল্লাহু ইউতি, আমার নবী বলেন আমি হইলাম ইলম বন্টনকারী, আল্লাহ হলেন দাতা। ওই মদিনা থেকে যদি বন্টন নামায় নাম না থাকে, আরবি ভাষা বুঝলে এই কোরআন বোঝা সম্ভব না। আরবি বুঝেন, অর্থ বুঝেন, কিন্তু কোরআন বোঝা সম্ভব না। কারণ কোরআনের যে নিগুড় তথ্যগুলো রয়েছে সেইগুলো বুঝতে হলে আপনাকে মদিনাওয়ালার সাথে কানেকশন করতে হবে। মদিনাওয়ালার কানেকশন দেখেন কার সাথে ছিল? ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি হাদিস লিখেছেন, ফাসাহুল কুতুব বাদা কিতাবিল্লাহ। তিনি বুখারী শরীফটা এত সহিহ হলো কেন? এই সহিহ কিভাবে হলো? বাছাইটা কিভাবে করলেন? ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কিতাবটা লিখেছেন, এটা তো হাদিসের একটা নোটবুক মাত্র। আল্লাহর হাবিবের অসংখ্য হাদিস থেকে বাছাই করা
মাত্র ৬,০০০ প্রায় হাদিস তিনি তার কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে এই সব হাদিস আসেনি। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রায় ৬ লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন। ৬ লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে মাত্র ৬,০০০ হাদিস তার কিতাবে তুলেছেন। ও প্রাণের ভাইরা আমার, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মদিনাতুত তাইয়্যিবায় গেলেন। এখন মদিনাতুত তাইয়্যিবায় আল্লাহর হাবিবের রওজা শরীফের পাশে একটা মসজিদ রয়েছে, মসজিদের নাম মসজিদ ইমাম বুখারী। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই মসজিদের মধ্যে ইবাদত করতেন, নামাজ পড়তেন। ইমাম বুখারীর মুসনাদে ওই মসজিদটা এখন পর্যন্ত আছে। স্বর্ণের যে মার্কেটগুলো আছে মসজিদে নববীর উত্তর পার্শ্বে দেখবেন, ওখানে যদি যান আপনারা কখনো দেখবেন সাদা রঙের একটা মসজিদ লেখা রয়েছে মসজিদে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। ইমাম বুখারীর নামে মসজিদ। ওই মসজিদটা তার, যে মসজিদে তিনি ইবাদত করতেন। আল্লাহর হাবিবের দরবারে তিনি উপস্থিত থাকতেন। একখানে হাদিস কিতাবে লিখবেন, দৌড়ে আল্লাহর হাবিবের রওজা শরীফে যেতেন। আল্লাহর হাবিবের রওজা শরীফে গিয়ে তিনি জিয়ারত করতেন। তার সাথে দিদার হতো। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই হাদিস কি আপনি আপনার জবান মিশ্রিত? এই হাদিস কি আপনার এবং এই হাদিস কি সহিহ? ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর হাবিব যদি বলতেন হ্যাঁ এই হাদিস সহিহ, এই হাদিস সঠিক, তারপরেই তিনি তার কিতাবে লিখতেন। ও ভাইরা আমার, এই যে আল্লাহ কোরআনে কারীম আমার আল্লাহ বলেন, তুম্মা আওরাসনাল কিতাবাল্লাযীনা ইসতাফাইনাহু মিন ইবাদিনা। আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহ তো বাছাই করা মানুষগুলোর উম্মতি মুহাম্মদী বানিয়েছেন। আমার আল্লাহ বলেন, একদল মানুষ যাদেরকে আমি বাছাই করে নিয়েছি, সমস্ত মানুষ থেকে বাছাই করা ওই একদল মানুষের মাঝে আমি কোরআনে কারীমের ওয়ারিস তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছি, উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি। শুধু কোরআনে কারীম না, আল্লাহর সমস্ত আসমানি কিতাবগুলোর ওয়ারিস আল্লাহ ওই বাছাই করা মানুষগুলোরে বানিয়েছেন। ওই বাছাই করা মানুষগুলো, যেই মানুষগুলোকে আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন, ওই নির্বাচিত মানুষগুলোকে আল্লাহ কোরআনের ওয়ারিস বানিয়েছেন, উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। এই বাছাই করা মানুষগুলো কারা? তাফসীর ইবনে কাসীরের মধ্যে এসেছে, বাছাই করা মানুষগুলো আর কেউ নয়, বাছাই করা মানুষগুলো উম্মতে মুহাম্মাদী। উম্মতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ বাছাই করেছেন। আল্লাহু আকবার বলেন না। উম্মতে মুহাম্মাদী যে বাছাই করছে আল্লাহ, বিশ্বাস হয়নি? বাছাই করা আল্লাহ বলতেন, আওরাসনাল কিতাবাল্লাযীনা আসতাফাইনাহু। আসতাফাইনা, আমি আল্লাহ নির্বাচিত করেছি, বাছাই করেছি সমস্ত মানুষকে। যারে তারে উম্মতে মুহাম্মাদী আল্লাহ বানাই নাই। আল্লাহু আকবার বলেন না। কেমনে বানাইলো? আমার নবী পৃথিবীতে আসবেন, আমার নবী পৃথিবীতে আসবেন, এখানে যদি একটা জমজমাট প্ল্যাটফর্ম না থাকে আমার নবীর জন্য, আপনারা কিসের আশেক, আমরা কিসের আশেক? উম্মতে মুহাম্মাদী আল্লাহ যাদেরকে মা হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, এই মানুষগুলো আল্লাহ একদিন আমার নবী পৃথিবীতে আসার 1000 বছর আগে থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আশিক রাসূলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কয়হাজার বছর? তাফসীরের কথা বলছি, বানানো কথা না। 1000 বছর আগে আমার নবী পৃথিবীতে আসার 1000 বছর আগে আল্লাহ আশিক রাসূল দিয়ে জমিনটারে উর্বর করছে। তোর আগে যা, আমার নবী আসতেছে। কিতাবে এসেছে একজন বাদশার নাম ছিল তিব্বা আব্বাল হুমায়রি, যাকে তিব্বা বাদশা বলা হয়। কি বাদশা? তিব্বা। তিব্বা বাদশা ওই বাদশা যিনি প্রথম কাবাগরের মধ্যে গিলাফ লাগায়। কাবাগরে গিলাফ আছে না এখন? কালো গিলাফ। এই গিলাফ কাবাগরে ছিল না। কাবাগর তো হইল প্রথম ঘর। কাবাগর বানাইছে কারা জানেন না আপনারা? কাবাগর প্রথম এই খানায় কাবা তৈরি করেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। কে? আদম আলাইহিস সালাম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এটা সংস্কার করছে, কিন্তু ঘরটা বানাইছে আদম। তিব্বা বাদশার কথা একটু বলি আপনাদের ইমানটা শক্ত হওয়ার জন্য। এই আমার কথা কি? আমার নবীজি যখন আসবেন পৃথিবীতে এর 1000 বছর আগে, তিব্বা বাদশা প্রায় 2.5 লক্ষ মানুষ নিয়ে
তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কয় লাখ? কথা কন। 2.5 লাখ। 2.5 লাখ মানুষ কি চারটিখানি কথা? আমরা দেশে যদি মুরগা মার্কা মিছিল হয়, সব মুরগুলির তো ভিডিও দ্বারা দেখতো, ঠিক না? দোয়ানের সব বাইরে করে দরজার মধ্যে দেখতো মুরগ মার্কার মিছিল চলতেছে না? এমন বাইরে 2.5 লাখ মানুষ, 2.5 লাখ মানুষের মাঝে 1 লক্ষের উপরে হলো পদাতিক, 1 লক্ষের উপরে অশ্বারোহী সৈন্য সামগ্রী। এখানে 18,000-এর মতো জ্ঞানী বিজ্ঞানী ছিল, ডাক্তার ছিল। এই জন্য সব সেক্টর নিয়ে তিনি রওনা দিয়েছেন। 2.5 লাখ মানুষ যখন জমিনে হাঁটতে শুরু করে, সব মানুষ তাদেরকে বাহবা দেয়, সালাম দেয়, বাদশা নিজে খুব প্রাউড ফিল করে। আরে আমাদের মানুষকে সম্মান করতেছে, আসলে তো ডরে। 2.5 লাখ মানুষের মোকাবেলা করা চারটিখানি কথা। আবার অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত। যখন ওই তিব্বা বাদশাহ ঘুরতে ঘুরতে মক্কা নগরীতে আসলো, মক্কা নগরীর মানুষ তারে কোনো সম্মান করে নাই, বেরো হয় নাই, ইজ্জত করে নাই। বাদশাহ মনে মনে হয় ঘটনাটা, আমি এতক্ষণ ঘুরেলাম, সবাই আমার সম্মান দিল, এখানে যেখানে নাই। বাদশাহ জিজ্ঞেস করে ঘটনা কি? জ্ঞানী পণ্ডিত যারা ছিলেন তারা বললেন, এখানে এমন একটা ঘর আছে, যেই ঘরের নাম বাইতুল্লাহ। এই ঘরের মধ্যে তামাম পৃথিবী থেকে মানুষজন আসে, ঘরটা বড় সম্মানিত। ওই ঘরের কারণে এলাকার মানুষ বড় সম্মানিত। এলাকার মানুষকে সমস্ত এলাকার মানুষ সম্মান করে, ইজ্জত করে। এই মানুষটা কাউকে ইজ্জত করে না, তাদেরকে সবাই ইজ্জত করে। এই ঘর তাওয়াফ করার জন্য তামাম পৃথিবী থেকে মানুষ ঘুরে ঘুরে এলাকায় আসে, তারা তাদেরকে সম্মান দেয়। বাদশাহ মনে মনে চিন্তা করে, এমনটাই যদি হয়, ওই ঘরের বাসিন্দা হওয়ার কারণে এলাকার মানুষ যদি নিজেদেরকে তো সম্মানিত মনে করে, তিনি মনে মনে বললেন, আমি ঘরটা ভেঙে ফেলবো, এই ঘর জমিনের মধ্যে রাখবো না। আচ্ছা বলেন, খানায়ে কাবার মালিককে? সকলে একসাথে বলেন, খানায়ে কাবার মালিককে? আমার আল্লাহর শক্তি কম না বেশি? আমার আল্লাহর ঘর ভাঙবেন মনে মনে চিন্তা করলেন, মনে মনে ভাবলেন, কারো কাছে বলেন নাই। কিন্তু আমার আল্লাহ হলেন আলিমুন বিযাতিস সুদূর, আমার আল্লাহ অন্তরের খবর জানে কি জানে না? আমার আল্লাহ বাদশার মনে কি আছে আমার আল্লাহ তো জানেন। বাদশাহ মনে মনে চিন্তা করলেন, আগামী দিন ঘরটা ভাঙবেন। কিন্তু দেখা গেল হঠাৎ করে বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার নাক দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করলো, মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করলো। ডাক্তার তো আছেই, ডাক্তাররা তাকে এসে তাড়াতাড়ি করে চিকিৎসা দিলেন। বাদশাহ অসুস্থ, এবার দেখা গেল চিকিৎসা দিলেন, ঔষধপত্র ব্যবহার করলেন, তিনি আস্তে আস্তে ভালো হওয়ার কথা। পরদিন দেখা গেল রক্ত ছিল আগের দিন, কিন্তু পরের দিন পুষ আরম্ভ হয়ে গেছে। রক্তের জায়গায় পুষ, অবস্থা কি খারাপ না ভালো? আরো খারাপ হয়ে গেল। এবার দেখা গেল পরদিন তো আবার ভালো হওয়ার কথা, কিন্তু না, এত দুর্গন্ধ তার পুজের মধ্যে, কোন মানুষ তার ধারে আসতে পারে না, কাছে আসতে পারে না, দুর্গন্ধে কোনো মানুষ যেন আসে না। এভাবে বাদশাহ একা পড়ে আছেন, তার সাথে 2.5 লক্ষ মানুষ, কিন্তু কোন মানুষ তার কাছে আসে না, দুর্গন্ধে আসতে পারে না। বাদশাহ চিল্লায়, ঘটনা কি? এবার তিনি ডাক্তারদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি প্রবীণ ডাক্তার, একেবারে অভিজ্ঞ ডাক্তার, তাকে তিনি ডাকলেন আর বললেন, মেহেরবানি করে আমার কাছে আসো, তুমি আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি, অনেকদিন যাবত আমার চিকিৎসা করো, আমি তোমার সাথে একটা কথা বলতে চাই। এবার বাদশার আহ্বানে ওই অভিজ্ঞ ডাক্তার যখন আসলেন, জিজ্ঞেস করলেন, বলো না বলো, আমি কি ভালো হব না? আমি কি মরে যাব? আমি কি বাঁচবো না? ওই ডাক্তার কেমন অভিজ্ঞ ডাক্তার, ডাক দিয়ে বলে, বাদশাহ আপনার যে রূপ, এমন রূপ আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই। আপনার রূপটা দেখে মনে হচ্ছে এই রূপটা জমিনের কোন রূপ না, এই রূপটা নিশ্চয়ই আসমানি রূপ। এই রূপ জমিনের রূপ হতে পারে না, এটা আসমানি রূপ হবে। রূপটা যদি আসমানি হয়, জমিনের চিকিৎসা দিয়ে ভালো করা সম্ভব হবে না। চিকিৎসাও লাগবে আসমানি, রূপটাও আসমানি। সুতরাং আপনার মনের মধ্যে যদি কোনো খারাপ ধারণা থাকে, কুধারণা থাকে, তাহলে আপনি তওবা করেন। আপনি তওবা করলে হয়তো ভালো হয়ে যাবেন।
পৃথিবীর কেউ তো জানে না, বাদশাহ তো জানে মনের মধ্যে কি ধারণা ছিল ঘরটা ভাঙবেন, মনে আছে কিনা? বাদশাহ মনে মনে আমি যদি ভালো হয়ে যাই, সুস্থ হয়ে যাই, আমি এই ঘর ভাঙবো না, আমি এই ঘরের মধ্যে সুন্দর করে গিলাপ পড়াইয়া দেব, আমি এলাকার মানুষদের মারবো না, এলাকার মানুষদেরকে আমি পুরস্কৃত করবো, হাদিয়া দেবো, তওবা দেবো। বাদশাহ মনে মনে তওবা করলেন। তওবা করার পরে দেখা গেল ঔষধ লাগে নাই, অটোমেটিক বাদশাহ ভালো হয়ে গেলেন। বাদশাহ ভালো হওয়ার পর প্রথম তিনি খানায়ে কাবার মধ্যে সাদা রঙের গিলাপ চড়ালেন। এর আগে খানায়ে কাবার মধ্যে গিলাপ ছিল না। দিব্যা বাদশাহ তিনি যখন গিলাপটা চড়ালেন, গিলাপ চড়ানোর পরে দিব্যা বাদশাহ এবার খানায়ে কাবা এলাকায় তথা মক্কা নগরীতে যেই মানুষজন আছে প্রত্যেকটা মানুষকে 7.5 দিরহাম 750 দিরহাম করে হাদিয়া দিলেন। প্রত্যেককে জামা উপহার দিলেন, হাদিয়া তোফা দিলেন, জামা দিলেন, কাপড় দিলেন। কাবা ঘরকে তিনি তাওয়াফ এভাবে গিলাপ চড়ালেন। ভালো অবস্থায় তিনি ফিরলেন। এবার উত্তর দিকে যাইতে শুরু করলেন। যাইতে 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 3.5 মাইল দূরে যখন গেলেন, ওই যে 1800 মানুষ ছিল শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষিত মানুষগুলো থেকে 1 জন 2 জন 3 জন করে 400 মানুষ রাখবে। বাদশাহ আপনার সাথে ঘুরেছি আর মনে মনে ওই জায়গাটা তালাশ করেছি, যেই জায়গাটা তালাশ করেছি ওই জায়গাটা পাইছি। বাদশাহ কই কি পাইছো? তো জায়গাটা পাইছি এই জায়গা সেই জায়গা যেই জায়গাতে আখেরি জামানার নবী আসবেন। আমার নবী পৃথিবীতে আসে নাই, আমার নবী আসার 1000 বছর আগে ওই মানুষগুলো এখানে নবী আসবে। আল্লাহু আকবার বলেন না? এই জায়গা সেই জায়গা। বাদশাহ তো আগে ধাক্কা খাইছে, ধাক্কা খাইলে পাক্কা হয়। বাদশাহ কই মক্কায় যে ধাক্কা খাইলাম এখানে খাবো না। বাদশাহ ডাক দিয়ে কই বুঝলাম এই জায়গা সেই জায়গা, তিনি আসবেন কখন তো জানি না, তবে আসবেন। বাদশাহ বলেন তোমরা কি চাও? আমরা চাই আমরা এই জায়গা ছেড়ে যাবো না, এখানেই থাকবো, আখেরি জামানার নবীর সাথে সাক্ষাৎ করবো। বাদশাহ ডাক দিয়ে বলে ও সাথীরা, ওই নবী কখন আসবে তোমরা জানো না, কিন্তু কেন থাকবা, কেন থাকবা? ওই নবীর যদি না পাও থেকে তোমাদের কি লাভ? ওই মানুষগুলো জবাব দেয় বাদশাহ, বাদশাহ মনের মধ্যে বড় আকাঙ্ক্ষা, ওই নবীর সাথে সাক্ষাৎ করবো, ওই নবীরে পাবো, কিন্তু যদি আমরা ওই নবীর না পাই, আমরা যদি মরে যাই, আমাদের কবরগুলো তো এখানেই হবে, আমাদের কবরগুলো এখানে হবে, আমাদেরকে এখানেই তো দাফন করা হবে। বাদশাহ গো, ও বাদশাহ, যদি আমরা না পাই, আমাদের কবরগুলো যদি এলাকায় হয়, ওই নবী যখন রাস্তা দিয়ে চলবেন, ওই নবীর পানি গুলানো মাটির কণাগুলো আমাদের কবরে উড়ে উড়ে পড়বে। ও বাদশাহ, আমরা বিশ্বাস করি ওই নবীর পানি গুলানো ধোলাগুলো যদি উড়ে যাইয়া আমাদের কবরের মধ্যে পড়ে, আমার আল্লাহ ওই নবীর কদম মোবারকের ধুলির উসিলায় আমাদের কবরে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দিবে না। নবী দেখে নাই, কখন আসবে জানে না, ওই নবীর কদমের ধুলি খাওয়ার জন্য বসে থাকে 1000 বছর আগে। আল্লাহু আকবার বলেন না? 1000 অপেক্ষা চলছে। বাদশাহ কয় শোনো, তোমরা শোনো, তোমরা এখানে থাকবা, এভাবে রেখে যাবো না। বাদশাহ আবার 400 ঘর বানাইলেন, 400 ঘর বানাইয়া 400 জনের মধ্যে 400টা ঘর দিয়ে দিলেন। নাও তোমরা প্রত্যেকে এই ঘরের মধ্যে থাকবা। আর একটা ঘর বাদশাহ নিজে বানাইছে 2 তালা, সবগুলি ঘর 1 তালা, বাদশাহ বানাইছে একটা 2 তালা। আল্লাহু আকবার বলেন।
বাদশা দোতলা ঘরটা বানাইয়া ওই 400 জনের মধ্যে যিনি লিডার, 400 জনের মধ্যে যিনি সরদার, তার কাছে একটা দলিল নির্দিষ্ট করে তিনি দিয়ে গেলেন, না দলিলটা রাখো, এই 400টা ঘর তোমরা, আর দোতলা ঘরটা হইল তোমরা যার জন্য অপেক্ষা করছো তার। আমার নবী আসে নাই পৃথিবীতে, ঘর তৈরি হয়ে গেছে, দোতলা ঘর। আমার নবী পৃথিবীতে আসে নাই, আশিক রাসূল তৈরি হয়ে গেছে, অপেক্ষা নবীর জন্য, নবী আসবে। আমার নবী যখন হিজরত করেন, ইতিহাস যারা পড়েছেন, আকাবার প্রথম শপথ, আকাবার দ্বিতীয় শপথ, ইসলামের ইতিহাস যদি আপনারা পড়ে থাকেন আপনারা জানবেন, মদিনার টিম যখন জানতে পারছে, মদিনায় যখন খবর পৌঁছছে মক্কা নগরীতে একজন নবী আসছে, মদিনার মানুষগুলো তাড়াতাড়ি করে আকাবায় চলে আসলো। আমার নবীর কাছে এসে তারা জানান দিল, হুজুর আপনি কে এখানে? আমরা আপনার জন্য 1000 বছর ধরে অপেক্ষা করতেছি। হুজুর আপনি এখানে না, মদিনায় চলে আসেন, 1000 বছর ধরে অপেক্ষা করতেছি আপনার জন্য। আমাদের পূর্বপুরুষ 1000 বছর চলে গেছে শুধু অপেক্ষা করতে করতে, আপনি হুজুর আপনি চলে আসেন। আমার আল্লাহ কয়, রব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকাও ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকাও। উলামায়ে কিরাম থাকলে বুঝবেন, যেটার শান বেশি আল্লাহ এটার আগে কয়, যেটার শান কম এটার আল্লাহ পরে কয়। তার নামটা আগে নেবেন, বুঝতে হবে তার সম্মান বেশি, যেটা পরে আসে তার সম্মান কম, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ বলেন, রব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকাও, আল্লাহ গো আমারে ঢুকাও, প্রবেশ করাও ওই জায়গায়, অর্থাৎ মদিনায়। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে মদিনার নামটা আগে এনেছেন, মক্কার নামটা আল্লাহ পরে এনেছেন, তাইলে বোঝা যায় মক্কার চাইতে মদিনার ইজ্জত বেশি। কোরআন ধরি, রব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদক ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদক। আখরিজনি আল্লাহ আমারে এখান থেকে বের করে দাও, সেখানে ঢুকাও, যেখানে ঢুকাও এটা বলেছেন আগে, মদিনা আসছে আগে, মক্কা আসছে পরে। আমার নবী গেলেন, মদিনার মানুষগুলো অপেক্ষায়, বাচ্চাগুলো পর্যন্ত লাইন করে ফেলেছে। আমার নবী আসবেন গাছের উপরে, ঘরের চালের উপরে, রাস্তার মধ্যে মানুষ আর মানুষ। আমার নবীরে তারা রিসিভ করবেন। তালাআল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদাই ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মা দাআ লিল্লাহি দাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। উপরে ভাইরা মনোযোগ দিন। আমার নবীজি আমার মদিনায় যখন গেলেন, মদিনায় যাওয়ার পরে এবার মদিনার মানুষগুলো বুঝেন তো, 1000 বছর ধরে বংশের পর বংশ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যদি অপেক্ষা চলে, ওই নবী যাওয়ার পরে তাদের অবস্থাটা কি হয়েছে, ওই নবী যাওয়ার পরে কি অবস্থা হয়েছে তাদের। তারা আমার কই, হুজুর শুধু চাই আমরা আপনার জন্য বেদমান, আপনি আমার ঘরে থাকবেন, আমার ঘরে মেহমান হবেন। সবাই কই, হুজুর আপনি আমার ঘরে মেহমান হবেন, হুজুর আপনি আমার ঘরে মেহমান হবেন। মদিনার প্রত্যেকটা মানুষ আমার নবীর মেহমানদারি করতে চায়। আমার নবী কার ঘরে যাবেন? আমার নবী উটটার উপর সওয়ার হলেন, উটের উপর সওয়ার থেকে আমার নবী বললেন, ও মদিনাবাসী শোনো, আমার উট যার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আমি তার ঘরেরই মেহমান হব। আমি নিজে থেকে কোথাও যাবো না, আমি নিজে থেকে কোনো ঘরে ঢুকবো না। আমার উট যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, যেই ঘরের সামনে বসে যাবে, আমি সেখানেই থেমে যাব, সেখানেই বসে যাব। সহিহ বুখারীতে হাদিস রয়েছে, উটটা যাইতে 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 মদিনা শরীফে আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়ির সামনে উঠানে গিয়ে উটটা বসে গেলেন। উট বসলে আমার নবী নামলেন। আমার নবী যেখানে নামলেন ওখানে নামার সাথে সাথে আবু আইয়ুব আনসারী ঘর থেকে একটা দড়ি লাইনা বাইর কইরা দিলেন, আর কইলেন, হুজুর এই ঘরের মালিক তো আমি না, এই ঘরের মালিক আপনি। ওই যে 1000 বছর আগে তিব্বা বাদশা দোতলা ঘর বানাইছিল, ওই ঘরের সামনে গিয়ে উট বসেছে। আল্লাহু আকবার বলেন না।
সামনে উঠানে নাই, যখন প্রত্যেকটা মানুষ বাড়ির সন্তানে আমার নবী আমার ঘরের মেহমান, যেই মাত্র আমার নবী উঠটা বাড়িটা পেরিয়ে চলে গেছে, মানুষগুলো জমিনে গড়ায় গড়ায় কান্দে আর কয় আমার মতো হতভাগা কেউ নাই, আমার নবী আমার ঘরের মেহমান হলো না। মানুষগুলো শুধু কান্দে আর কান্দে, আমার নবীর জন্য গড়ায় গড়ায় কান্দে, শুধু যেন আমার নবী মেহমান। ও প্রাণের ভাইরা আমার, মদিনার মানুষগুলো এমন পাগল, এমন মানুষগুলো আল্লাহর হাবিবকে না পাইয়া তারা ঘোরাইতেছিলেন। আর যখন আমার নবী সেখানে বসলেন, ওই কুত্তা যখন গিয়ে বসে গেল ওই দোতলা ঘরের সামনে, 1000 বছর আগে দিব্যা বাদশাহ যে দোতলা ঘর বানিয়ে গিয়েছিলেন, ওই ঘরের মালিক তো নবী। কথা বল ঠিক কিনা? আবু আয়ুব আনসারী যিনি নাকি সর্দার ছিলেন মদিনার, ওই বংশ পরস্পরায় ওই দলিলটা ওনার হাতে ছিল, দলিলটা এনে দিয়ে দিলেন। এই দলিলটা দিলেন, আল্লাহর হাবিব দলিল পাইলেন, নিজের ঘরের মধ্যেই ঢুকলেন। এখন যদি কেউ মদিনা শরীফে যান, আল্লাহর হাবিবের রওজা শরীফের সামনে দাঁড়াবেন, দাঁড়ায়া দক্ষিণ দিকে কিবলার দিকে দক্ষিণ দিকে তাকাবেন, দেখবেন লাল রঙের একটা বিল্ডিং দেখা যায় রওজা শরীফটা বরাবর। যেই বিল্ডিংটা যেখানে, ওইটাই হলো আমার নবীর বাড়ি। ওই ঘরটা, ওই বাড়িটা আবু আনসারীর বাড়ি। আমার নবীজি এবার যখন ঘর পাইলেন, এমন সময় আবু লায়লার বাবা একজন মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই রাস্তা দিয়ে যখন যান, আমার নবী ডাক দিয়ে গো আবু লায়লা, ও আবু লায়লা এদিকে আসুন। লোকটা কয় হুজুর আপনি আমার নামটা জানেন কেমনে? আমার নবী কয় তোর নাম জানি কেমনে পরে হবে, আগে আমার চিঠি দে। চিঠিটা নিয়ে আয়। আবু লায়লা কয় হুজুর চিঠির খবর কেমনে জানেন? চিঠির খবর কেমনে জানেন? উপরানের ভাইয়ারা চিঠির খবর কেমনে জানেন? নবীকে যখন বললেন চিঠি আন, চিঠিটা তোর কাছে আছে আমি জানি। চিঠিটা কি ছিল রে বাবা, কি ছিল? চিঠিটা বাদশাহ 1000 বছর আগে লেখা দিয়ে গেছে, গোপনে দিয়ে গেছে। এই চিঠিটা রাখো, এই চিঠিটা তোমরা যেই নবীর জন্য অপেক্ষা করবা নবীর হাতে পৌঁছায়া দিয়ে ওই চিঠির মধ্যে লেখা, আমি শুনতে পাইলাম আপনি পৃথিবীতে আসবেন, আমার দেশের 400 মানুষ আপনারা আসে একার পাগল হইয়া তারা রয়ে গেল। আমি বাদশা, আমি থাকতে পারি নাই। আমি যদি জীবিত থাকি আর যদি আমি শুনি আপনি মদিনায় এসেছেন, আমি পাগলের মতো আপনার কাছে চলে আসবো, আমি আপনার কাছে ঈমান আনবো। আর যদি আমি দুনিয়ায় না থাকি, আমি বাদশা যদি দুনিয়ার দিকে চলে যাই, অগ্রিম আমি আপনার পরিমাণে গেলাম, আপনাকে বিশ্বাস করে গেলাম, কাল কিয়ামতের মাঠে আমাদের সুপারিশ কইরা আপনি জান্নাতে পৌঁছায়া দিয়ে। 1000 বছর আগে বাদশা চিঠি লিখে গেল, হুজুর আপনি সুপারিশ করে আমার বেহেশত দিয়ে দিলেন, আমি আপনার পরিমাণে গেলাম। আমি যেটা বলতেছিলাম, আমার নবীকে পৃথিবীতে আসবেন বলেন, আল্লাহ 1000 বছর আগে মাঠটা তৈরি করলেন। ওই মাঠের মধ্যে কেমন আশিক রাসূল মদিনা তৈয়্যিবায়, কথা বলেন ঠিক কিনা? উপরানের বাইরে আমরা বলি উম্মতি মুহাম্মদি, আমার আল্লাহ কয় আল্লাযিনা আসতাফাইনাহু মিন ইবাদিনা, উম্মতি মুহাম্মদি গুলোকে আমি আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছি সমস্ত মানুষ থেকে, যারে তারে আমি উম্মতি মুহাম্মদি বানাই নাই। বলবেন হুজুর খারাপ কিছু মানুষও তো আছে, তারা মুনাফিকও থাকে, ঈমানদারও থাকে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার নবীর সময়ে মুনাফিক ছিল কি ছিল না? মুনাফিক ছিল, তারা ঈমানদার না, কিন্তু নামটা তাদের, পরিচয়টা তাদের মুসলমানই ছিল। মুসলমান হওয়া এক জিনিস আর মুনাফিক হওয়া এক জিনিস। মুসলমান আর মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য বাহ্যিক ভাবে থাকে না, ভিতরগত ভাবে থাকে। ভিতরের মধ্যে মুনাফিক যারা, তাদের অন্তরের মধ্যে হুব্বে মুস্তাফা থাকে না, তাজিবে মুস্তাফা থাকে না, ইশকে মুস্তাফা থাকে না। আর যারা উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে এই যে মানুষগুলো ঈমানদার, বাহ্যিকটা দেখতে যদিও খারাপ হয় কিন্তু হৃদয় ভরা নবীর ভালোবাসা থাকে। আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন, কষ্ট হচ্ছে নাকি? আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন।
আসে। ওই কিতাব আল্লাহ তার উপর নাযিল করলেন তাওরাত কিতাব, ঠিক কিনা? তাওরাত কিতাব আনার জন্য তিনি গেলেন মাত্র 40 দিন। 40 দিন পরে তিনি আবার ওখান থেকে ফিরলেন, কিতাব নিয়ে ফিরলেন। তিনি যখন কিতাবের জন্য যান তখন তিনি একটা দল রেখে গেলেন বাড়ি ইসরায়েলের যারা ইমানদার মানুষগুলো, তারা পড়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুসা কালিমুল্লাহ। তারা এইভাবে কলমা পড়েছে। কলমা পড়ানোয়ালা ওই মানুষগুলো কলমা পড়লো। মুসা নবী তাদের বললেন, তোমরা থাকো, আমি তোমাদের জন্য কিতাবটা নিয়ে আসছি। তিনি 40 দিন পরে আসলেনও বটে, 40 দিন পরে কিতাব নিয়ে আসলেন, কিন্তু 40টা দিন পরে কিতাব নিয়ে এসে দেখে আগে যেই মানুষগুলো ইমানদার ছিল 40 দিন পরে ওই মানুষগুলো আর ইমানদার না, ওই মানুষগুলো এবার মুশরিক হয়ে গেছে। কোরআনে কারীমের মধ্যে এই ব্যাখ্যা রয়েছে, কোরআনে কারীমের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ওই মানুষগুলো গোবৎসের পূজা শুরু করে দিল। গোবৎসের পূজা যারা করছেন তারা পূজারী হয়ে গেল। ওই মানুষগুলো আর ইমানদার রইল না। ও প্রাণের ভাইয়েরা আমার, মাত্র 40টা দিন মানুষগুলো নবী মনে রাখতে পারে নাই। মুসা নবীরও ভুলে গেছে, আমার আল্লাহরও ভুলে গেছে, কিন্তু তারা নবী দেখছে, ঠিক কিনা বলেন? মুসা নবীকে দেখেছে। সমস্যা সমস্যা আছে নাকি? আল্লাহ শিফায়ে কামেলা দান করুন, সকলে বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। পেট ব্যথা ছিল না? পেট ব্যথা? আল্লাহ হেফাজত করুন, সকলে বলেন আমিন। একবার তার সুস্থতার নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়ুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন 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 ইয়া রাব্বাল আলামিন। বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, আল্লাহ তাকে শিফায়ে কামেলা দান করুন, সকলে বলেন আমিন। এবারে উসিলায় আজকে এই শাহসিফি আল্লামা মুফতি মনিরউদ্দিন রাহমাতুল্লাহর উসিলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে শিফা করুন, সকলে বলেন আমিন। ভাইরা আমার, বলতেছিলাম ওই মুসানবীর উম্মতগুলো মাত্র 40টা দিন নবী মনে রাখতে পারে নাই, ভুলে গেছে। তারা কোরআন শরীফের সূরা বাকারাতে অনেক লম্বা আয়াত রয়েছে, লম্বা ঘটনা আছে। তারা এবার গরুর বাছুরের পূজা শুরু করলো, মাত্র 40 দিন নবী নাই। আমি যদি জিজ্ঞেস করি ও মনিরউদ্দিন রাহমাতুল্লাহর মাজার শরীফের পাশে মাহফিলে যারা বসেছেন, আমি যদি আপনাদের জিজ্ঞেস করি আপনারা নবী দেখছেন, আপনারা কইবেন হুজুর দেখি নাই। আমি যদি বলি আপনাদের বাবা দেখছেন, অবশ্যই কইবেন দেখে নাই। দাদা দেখছেন, অবশ্যই বলবেন দেখে নাই। পোর দাদা দেখছেন, কোনা দেখে নাই। কেমন করে দেখবে? আমাদের পৃথিবীতে আসার 1500 বছর আগে তো নবী এসে চলে গেছেন, আমরা তো নবী দেখি নাই। ও প্রাণের বাইরা, মুসা নবীর উম্মত নবী দেখলাম, কিন্তু 40টা দিন নবী মনে রাখতে পারলো না। কিন্তু এই নোয়াগাঁও দরবার শরীফে যারা বসেছেন তারা তো নবী দেখেন নাই, 1500 বছর আগে চলে গেলেন। আমি যদি বলি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেন আপনারা আপনাদের জীবনের চাইতে নবীরে বেশি ভালোবাসেন কিনা, আপনারা আপনাদের জীবনের চাইতে নবীরে বেশি মহব্বত করেন কিনা? আপনারা এখানে আমি দাড়িওয়ালা বুঝি না, দাড়ি সারা বুঝি না, এখানে বৃদ্ধ বুঝি না, যুবক বুঝি না, শিক্ষিত বুঝি না, অশিক্ষিত বুঝি না, মৌলবী বুঝি না, গায়রে মৌলবী বুঝি না, যেই মানুষগুলো এখানে আছে প্রত্যেকটা মানুষ বললে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে জানান দিতে চাই আমরা আমাদের জীবনের চাইতে আমার নবীকে বেশি ভালোবাসি। আমার জীবন ঠিক আছে, তাইলে বুঝা গেল উম্মতে মুহাম্মাদি এমন এক উম্মত, মুসা নবীর উম্মত নবী দেখলো, কিন্তু মাত্র 40টা দিন নবী মনে রাখতে পারলো না। আর আমরা নবী দেখি নাই, 1500 বছর আমরা নবী ভুলি নাই, ঠিক কিনা? নবীর উম্মত 1500 বছর আমরা দেখি নাই, কিন্তু নবী আমরা ভুলি নাই।
আর মুসার নবী দেখলো, কিন্তু 40টা দিন নবী মনে রাখতে। আমরা যে বাছাই করা উম্মত, বিশ্বাস হয়েছে? আল্লাহ কয় বাছাই করা মানুষগুলো, তাদেরকে আমি কিতাবের ওয়ারেস বানাইছি। কিতাব আল কোরআন তাসনিফ কাসির এসেছে সুম্মা আওরাসনাল কিতাব। এই যে সুম্মা, এই অব্যয়টি আসার কারণে শুধু কোরআন নয়, যত আসমানি কিতাব আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সমস্ত আসমানি কিতাবের ওয়ারিস আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে পাঠিয়েছেন। চারটি কথা। তাওরাত তাদের ওয়ারিস ইহুদিরা নয়, ইনজিল তাদের ওয়ারিস খ্রিস্টানরা নয়। আল্লাহর ভাষা যত আসমানি কিতাব আছে, সমস্ত আসমানি কিতাবের ওয়ারিস উম্মতে মুহাম্মদ। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা ঈমান আনি, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি, আনি না? বলেন না, আল্লাহর সমস্ত আসমানি কিতাব সত্য আমরা মানি কি মানি না? ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া উনজিলা মিন ক্বাবলিক। এই যে ওয়া উনজিলা মিন ক্বাবলিক, আগে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার প্রতি যারা ঈমান আনে, আপনার কাছে যেটা পাঠাইছি এটার উপর ঈমান আনে, তারা হইল মুত্তাকি। তাহলে বোঝা গেল আমরা ঈমান আনছি আল্লাহর 104 আসমানি কিতাব সবগুলো হক, ঠিক কি না? কোরআন আসার কারণে অন্যান্য আসমানি কিতাব সত্য, কিন্তু হুকুমটা রহিত। কোরআনের হুকুম জমিনে চলবে। আমরা সারা পৃথিবীতে আর কেউ আল্লাহর সমস্ত আসমানি কিতাব মানে না। আমরা আসমানি কিতাব সমস্ত কিতাবকে হক মানি, কিন্তু খ্রিস্টান যারা তারা শুধু ইনজিল মানে, আর কোনো মানে না। ইহুদি যারা তারা তাওরাত মানে, আর কোনো কিছু মানে না। একটাই মানে, আর বাকিগুলোকে তারা না হক মনে করে। কোরআন তারা মানে না। যদি কোরআন মানত তাহলে অবশ্যই তারাও আমাদের মতো ঈমানদার হতো। এই বাছাই করা মানুষ, এই মানুষগুলোকে আমার আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদী হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন। এই বাছাই করা লোকগুলো আবার 3 প্রকার। লম্বা ওয়াজ। এর মধ্যে একটা প্রকার হলো সাবিকুম ওয়া মিনহুম সাবিকুম বিল খায়রাত বিইজনিল্লাহ। এই সাবিকুম বিল খায়রাত যারা নাকি অনেক অগ্রগামী, যারা কল্যাণের দিক থেকে অগ্রগামী, এই সাবিকুম বিল খায়রাত হলো এই মনিরুদ্দিন রহমাতুল্লাহর মতো মানুষ। এই সাবিকুম বিল খায়রাত কারা? ও আত রহমান না, নাম কি হুজুরের? আচ্ছা, ও হ্যাঁ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। হযরত মাওলানা পীর হাফেজ আতাউর রহমান সাহেব, সকলে বলেন মারহাবা, আওয়াজ দিয়ে বলেন মারহাবা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ভাইরা আমার, সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। কষ্ট হচ্ছে নাকি? না না, ভাইরা আমার, এই যে সাবিকুম বিল খায়রাত, এটার ব্যাখ্যা অনেক লম্বা। সাবিকুম বিল খায়রাত কি? উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে এই শব্দটা ভালো করে বুঝেন। সাবিকুম বিল খায়রাত হলো ওই মানুষগুলো, যেই মানুষগুলো জীবনে ফরজ ওয়াজিব তো সারা দূরের কথা, মুস্তাহাব নফল সুন্নত ছাড়ে নাই। কথা বুঝছেন কি? এই গ্রুপ সাবিকুম বিল খায়রাত উম্মতে মুহাম্মদের 3 গ্রুপ। একটা জালিমুল লিনাফসিহি, আমরার মতো যিনি গুনাহগার। 2 নম্বর হলো মুক্তাসিদুন, মুক্তাসিদ হলো যারা নিরাপদ। 3 নম্বর হলো সাবিকুম বিল খায়রাত, যারা কল্যাণের দিক থেকে অগ্রগামী। 3 কিসিম হলো উম্মতে মুহাম্মদী। এর মধ্যে 1 নম্বর আবার ক্লাসে হলো সাবিকুম বিল খায়রাত, যারা নাকি মুফতি মনিরুদ্দিন রহমাতুল্লাহর মতো এই ধরনের কামেল মানুষ, যারা ফরজ ছাড়ে নাই, ওয়াজিব ছাড়ে নাই, সুন্নাত ছাড়ে নাই, মুস্তাহাবও ছাড়ে নাই, হারাম করে নাই, মাকরুহ করে নাই, জায়েজ কাজটাও তারা, মুবাহ কাজটাও তারা করে নাই, মুবাহটাও ছেড়ে দিয়েছেন, খালি মুস্তাহাব দেখে দেখে চলছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এই মানুষগুলোর সাবিকুম বিল খায়রাত, হাদিস শরীফে এসেছে এই মানুষগুলো কাল কিয়ামতের মাঠে একা জান্নাতে যাবে না। এই মানুষগুলো বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এই মানুষগুলো এক একজন 70,000 করে তার সাথে নিয়ে যাবে। কাবার করে যাবে না, তারা কয় আল্লাহ ওলিরা বলে সুপারিশ করতে পারবে। এটা হাদিস পাওয়া। আমার নবী বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদীর 70,000 মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এক একজন
হিসাব ছাড়া, কথা বলেন হিসাব। তাফসীর খুলে দেখো, এই যে সাবিকুম বিল খায়রাতের তাফসীর খোলো, তাফসীর ইবনে কাসির খোলো, অন্যান্য বড় বড় প্রাজ্ঞানযুক্ত তাফসীর খোলো, এই আপার ক্লাসের উম্মতে মুহাম্মদী যারা, তারা হিসাব আল্লাহ নিবেন না, আল্লাহ বলে হিসাব লাগবে না, এমনি দেখবে সুবহানাল্লাহ, হিসাব ছাড়া চলে যাবে। মুক্তাসিদুন যারা, তারা হিসাব নিবে। এই গ্রুপগুলি কারা? এটা হলো যারা ফরজ ওয়াজিব ছাড়ছে, ফরজ ওয়াজিব ছাড়ে নাই, কিন্তু মাঝে মধ্যে নফল মুস্তাহাব সুন্নাত ছেড়ে দিচ্ছে, হারাম তারাম করে নাই, মাঝে মধ্যে মাকরুহ কইরা ফেলাইছে। ইদির আল্লাহকে ধমক টমক দিয়ে বললি কি লিখে ঠিক আছে, না ধমক টমক দিয়া আল্লাহ ব্যস্ত দিয়ে দিব, দুজুকও দিত না। এই মানুষ কি হইল? দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, মুক্তাসিদুন, কোরআনের ভাষা মুক্তাসিদ। 3 নম্বর গ্রুপ হলো জালিমুল নাফসি। আমরা যারা গুনাহগার, আমরা তো উপায়, আমরা তো ওই সাবিকুম বিল খায়রাত, যারা আল্লাহর ওলি, তাদের পিছনে ঘুরি, তাদের পিছনে ঘোরার কারণ তো একটাই, তারা পারলে ওকে 70,000 নিয়ে যাবে। আমরা কেন আল্লাহর ওলিদের পিছনে ঘুরি? আল্লাহ বলেছেন যারা নাকি সাবিকুম বিল খায়রাত, আল্লাহ এর হিসাব নিবে না। আমরা একটু হিসাব নিব, আমরা তো জানেন আপনি তো বেহেশতে যেতে পারবো না, পারবো না। আমরা ওলি আল্লাহর দরবারে যাই একটাই কারণ, আমরা ওলিদের দরবারে বেশি বেশি হাত পেতে একটাই কারণ, ওলিদের পক্ষে কথা বলি একটাই কারণ, আমরা কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাদের সাথে আমার জান্নাত দিয়ে দেবে। কথা বলে নিয়ে আশা আছে না নাই? যেতে পারবো, নিজের যোগ্যতা পারবো, পারবো পারবো না রে বাবা। এই জন্য এই গভীর রাতে আমি আপনাদেরকে হাত জোর করে বলি, ওলি আল্লাহদের দামান ছাইলেন, যে যেভাবেই বলো, যে যতই ফতোয়া দিতে থাকো, কিন্তু আপনি ওলিদের দামান ছাইলেন না, ছাইলেন না। ওলি আল্লাহদের দামান ছেড়ে দিলে বিপদে পড়ে যাবে, বিপদে পড়ে যাবে। যারা ওলি আল্লাহর সুন্নাত আছে, তারা কখনো আমার নবীর সামনে বেয়াদবি করতে পারে না। কথা বলে ঠিক কি না? আর সুন্নাত ওয়াল জামাতের একটা পাগল হতে পারে কেন? বেয়াদব না, কথা বলে ঠিক কি না? গুনাহগার হতে পারে, বেয়াদব, গুনাহগার, মুস্তাক, গুনাহগার হয়, আল্লাহ মাফ করবে। কিন্তু গুস্তাখে রাসূল, গুস্তাখে ওলি কেউ যদি হয়, আল্লাহ তাআলা মাফ করবে না। ঠিক কি না বলেন? আল্লাহ কবুল করুক সকলে, কোন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। অনেক কথা বলে ফেললাম, কষ্ট হয়েছে নাকি আপনাদের? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল করুক সকলে, বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। আল্লাহ নবীর খাস তাওয়াজ্জুহ জিয়ারত আমাদেরকে নসিব করুক সকলে, বলেন আমিন। আপনি এখানে সব বলছিলেন মাদ্রাসার কথা, আসলে আমি তো ওই ভূমিকাই নেই, হ্যান্ডলাইন ভূমিকা করতে করতে টাইম শেষ। ঘটনা হলো রাগ উঠে গেছিল তো, নামটা বেশি দেখার কারণে এই হুজুরের চমকা এইটা থেকে কথা কিন্তু চলে আসছে পর্যন্ত এই কোরআনের কথা। যাই হোক, দেখি আর রাখবেন, আপনি বড় দেখলে বেড়া মোড়া দেখে নাম শুনতেছি করেন না, হ্যাঁ যা সাংঘাতিক বড় অত্যন্ত আমাদের, আমার জানা মতে এবারত মুখস্থ কোন মৌলবী সাহেব যদি বাংলাদেশে এমন 10 জন একসাথে করা হয়, আলাউদ্দিন সাহেব এর মধ্যে এত বড়। যাই হোক ভাইরা আমার, আপনারা আমাকে মাফ করবেন, অনেক কথা বলে দিচ্ছি। শিবলি ভাই আমাকে খুব আদর করে, পাগল মানুষ, আমি যে পাগল বলি, আমি দেখছি পাগল না, বাপের পাগল, ঠিক নিও, বাপটা খুব ভালো করছে। কারণ এই মনিরুদ্দিন রহমতুল্লাহ খেদমত করতেছে। মনিরুদ্দিন রহমতুল্লাহ যদি 70,000 কইছে আর কি, 70,000 একজন, 70,000 মধ্যে 70 বুঝাইছে না, কিন্তু আমরা কই নাও হাজার হাজার, লাখ লাখ, কোটি কোটি, মানে কি সংখ্যা আধিক্য বোঝানোর জন্য, ঠিক কিনা বলেন? আধিক্য বোঝানোর জন্য হাদিস এসেছে 70,000। ওটা 70,000 মানে অসংখ্য মানুষ, এক একজন আল্লাহওয়ালা লোক জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই খেদমত তিনি করছেন, আল্লাহ যেন এই দরবারের খেদমতে তাকে কবুল করেন এবং এই দরবারের মাদ্রাসাটা যেন কবুল করেন। এরা কালেকশনের কথা বলছিলেন গাজী সাহেব, আমি আসলে বলি নাই। ভাই মাওলানা আতাউল্লাহ সাহেব, আতাউর রহমান সাহেব উনি ভালো সুন্দর কথা বলেন, সুরও ভালো, একেবারে পারফেক্ট একটা টাইমের মধ্যে আছে। শেষটা যে দোয়াও কবুল,
ঠিক কিনা বলেন? আপনাকে অনুরোধ করবো উনি যেন মাদ্রাসার জন্য কিছু চান, আপনারা দিয়ে যাবেন এবং সবাই দিবেন। আর এখানে দেন না দেন সেটা বড় কথা না, সব সময় মাদ্রাসার প্রতি খেয়াল রাখবেন। সবাই তো অলরেডি করছি, সবাই দিছে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, সবাই দিবেন, আরো দিবেন, এজন্য দিবেন। এটা সত্যি জারি, আল্লাহ কবুল করুন, সকলে বলেন আমিন। ওয়া আলাইকুম বালাক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, হুজুরকে ধন্যবাদ। হুজুর যে কথা বলছে এই কথাটা আমাদেরকে সকলকে আমল তৌফিক দান করে সকলে আমিন। এখন আলোচনা করবেন, জিকিরে তালিম দিবেন হযরত মাওলানা হাফেজ আতর রহমান সাহেব গুরিনকেরাম। হযরত মাওলানা হাফেজ আতর রহমান সাহেব গুরিনকেরাম ওনার জিকিরে তালিম দিবেন। আপনারা সকলে আগে বসুন। ওঠো মিন করতা मोहब्बत सलम दौरे पाठाया या नबी का